नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ नवेम्बर 13 तारिख बुधवार। तेज विलंब नक आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक परवर्ती खबर दिल्ली विस्फोरण सारा देश को स्तब्ध कर बेले तदंत को जोरदार करिछि एनआईए। विस्फोरण में संपृक्त थिबा अभियुक्तों संपर्क में देश भितर एवं देश बाहर केउ माने थिले सेमानंको परवर्ती योजना कौन रही एसबुर तथ्य जगाड़ पाए लागिछंती तदंतकारी अधिकारी। खलताड़ भितर सामना को आसीछि ओडिशा कनेक्शन। विस्फोरणर अन्यतम संदिग्ध मुजामिल शकील संपर्क में थिले ओडिशार जड़े जमाती। से शकील सह व्हाट्सएप रे चैट करी कथा होइथिले। तदंतकारी टीम तमिलनाडु जम्मू काश्मीर हरियाणा एवं ओडिशार 4 जमाती को अटक रखी पचरा उचरा करुवा बेले सेमाने व्हाट्सएप चैट डिलीट करिथिबारु संदेह बढ़िछि। डिलीट करा जायथिबा चैट को पुणी रिट्राइव करिया पई प्रयास जारी रखिछि तदंतकारी टीम। अटक थिबा ओडियार परिचय तदंतकारी संस्था देइनी, किंतु एने जातीय गणमाध्यम रे खबर प्रसारण ओडिशा रे हड़कंप सृष्टि करिछि। सेपटे जनगहली पूर्ण स्थान एवं संवेदनशील स्थान मानकरे सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाई दिया जाइछि। पुरी श्रीमंदिर, भुवनेश्वर विमान बंदर, रेल स्टेशन, कटक बालीजात्रा पड़िया, संबलपुर, हीराकुद, राउरकेला, ब्रह्मपुर रे सुरक्षा कड़ाकड़ी करा जाइछि एवं छक छक रे जांच चलिछि। फल प्रत्येक दिन सर्वप्रथम आपण ताजा खबर गुड़ी को जानीपर एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लार देखुंती कमेंट माध्यम जनातु एवं भिडियोटी को लाइक करी आपण प्रियजन माननकु शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर विश्वर नुआ धनी लिस्ट जारी होईछि। एथिरे एलन मस्क 457 बिलियन डॉलर संपत्ति सहित तालिकार शीर्ष रे अछंती। तांको परे लारी एलिसन अछंती जहांको संपत्ति 295 बिलियन डॉलर। लारी ओराकेल को प्रतिनिधित्व करती। अमेजन रो जेफ बेजोस 269 बिलियन डॉलर संपत्ति सहित तृतीय स्थान रे अछंती। गूगल प्रतिष्ठाता लारी पेज एवं सर्गे ब्रिन मध्य तालिकार दृढ़ अछंती। लारी पेज संपत्ति 251 बिलियन डॉलर, ब्रिन को संपत्ति प्राय 235 बिलियन डॉलर। फेसबुक प्रतिष्ठाता मार्क जुकरबर्ग 222 बिलियन डॉलर संपत्ति सहित षष्ठ स्थान रे अछंती। फरासी बासिंदा एवं अनेक ग्राहक कंपनी रो प्रतिनिधि बर्नार्डो आर्नल्ड विश्वर सप्तम धनी व्यक्ति जे कि 200 बिलियन डॉलर धनी व्यक्ति तालिकार सामिल होइछंती। परवर्ती खबर भारत में अलड़ा किंतु विदेश में मूल्यवान। भारत में जहाँ बाट घाट में पड़ी रहुछि ताहा विदेश में कोटी कोटी टंकार बिक्री होउछि। गुहाल घर ही महंगा जिनिस हेउछि गोबर। तेल एवं गैस समृद्ध कुवेत एवं अरब देश गुड़िक भारत टन टन गोबर किणुछंती। किछि समय पूर्व कुवेत भारत सहित 192 मेट्रिक टन गोबर पर ऑर्डर देइथिला जहाँ पूरण होइथिला। तेबे प्रश्न आसे जे कुवेत एवं अरब देश गुड़िक भारत एते गोबर कहीं आमदानी करुछंती। कृषि वैज्ञानिकों एक गवेषणारू जना पड़िछि जे गोबर पाउडर भाव में व्यवहार करिबा द्वारा खजुरी फसल वृद्धि पाई थाए। यार व्यवहार फल खजुरी बा जहाकू डेट बोली कहा जाए उक्त फलर आकार एवं उत्पादन परिमाण यथेष्ट वृद्धि पाए। जेबेठारू गोबरर महत्व एही देश जानिलाणी सेबेठारू सेठारे गोबर चाहिदा वृद्धि पाइछि एवं भारतरू उभय देश को गोबर रप्तानी करा जाउछि। जातीय गणमाध्यम एक रिपोर्ट मुताबक भारत में प्राय 300 कोटी गोरु अछंती जो मानकठारू प्रतिदिन प्राय 3 नियुत टन गोबर उत्पादन करा जाय। परवर्ती खबर राज्य सरकार पक्षर 2026 वर्ष लगी कैलेंडर जारी करा जायछि। राजस्व विभाग पक्षर जारी विज्ञप्ति अनुसार आसंता वर्ष कैलेंडर रे 29 साधारण छुट्टी तथा सरकारी छुट्टी रही। 2026 वर्ष पाई कैलेंडर रे राज्य सरकारी कर्मचारी 9टी इच्छाधीन ऑप्शनल छुट्टीर व्यवस्था रही। परवर्ती खबर आपनको जमी पट्टारे किछि भूल रही जाइछि कि यार संशोधन पई आपण चिंतित हेउछंती कि तेबे एणिकी आउ टेंशन नियंतु नाही कारण सरकार एबे नियम रे एक बड़ परिवर्तन करिसंती। एणिकी सहज हेबो पट्टा संशोधन। पुराना पंजीकृत कबला किंबा अन्यान्य वैध दलील संबंधी जमी जमा रेकर्ड संशोधन पई तहसीलदार को क्षमता प्रदान करा जायछि। एने ओडिशा सर्वे एंड सेटलमेंट रूल्स संशोधन पई मुख्यमंत्री अनुमोदन प्रदान करिसंती। क्रेता विक्रेता समस्या को दूर करिया पई एभली संशोधन हेबो। परवर्ती खबर ईडी सीबीआई ऑफिसर साजी आसुथिले सरकारी ऑफिसर एवं बड़ व्यवसायी को टार्गेट करुथिले। काहाकू रेड रु बंचाइबाकू कहउथिले तो पुणी काहाकू मामलारू रक्षा करबाकू कही कोटी कोटी टंका लूट करुथिले। ओडिशारू चेर
ଲମ୍ବିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ। ହେଲେ ଏବେ ଅସଲି ସିବିଆଇ ପଞ୍ଜାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନକଲି ସିବିଆଇ ଅଫିସର। ଘର ନୁହେଁ ତ କର୍ପୋରେଟ ବିଲ୍ଡିଂ। ବାହାରୁ ଯେତିକି ଚକଚକ, ଭିତରେ ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖିଲେ ଆଖି ତରଟା ହୋଇଯିବ। ରାଜଧାନୀର ଏହି ଘରେ 12 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଛାପା ମାରିବା ପରେ ଧୃତ ଅଜିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସିବିଆଇ ଟିମ୍। ଥାଟବାଟ କୌଣସି ଅରବପତିଙ୍କ ଠାରୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ପୁଅର ପରିଚୟ ଦେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସିବିଆଇ ସ୍କାନରରେ ଥିଲା ଅଜିତ। ଏକ ନେଟୱାର୍କ ସଂସ୍ଥାକୁ ଜିଏସଟି ରେଡ୍ରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅଜିତ ଏବଂ ତାର ଠକ ପାର୍ଟନର ମିଙ୍କୁଲାଲ ଜୈନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ସିବିଆଇ। ନଗଦ 3 କୋଟି 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 1 କେଜି ସୁନା ଗହଣା, 26ଟି ପ୍ଲଟ, 4ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ଏବଂ 12 ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି। ଅଜିତ ଓ ମିଙ୍କୁଲାଲ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅଜିତଙ୍କୁ ବଳ ଯୋଗାଉଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କିଏ? ଅଜିତ ମୋବାଇଲରୁ ସିବିଆଇକୁ ମିଳିଛି 1300 ଫଟୋ ଏବଂ 250 ଭିଡିଓ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଫିସରଙ୍କ ଛାତି ଏବେ ଧଡ଼ଧଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ଅଧିକାଂଶ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଏନଡିଏ ସରକାର ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ନେଇ ଆକଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପିଞ୍ଚ ଏଆଇ ପଲିଟିକ୍ସର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲରେ ଏନଡିଏ ଏବଂ ମହାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେବା ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏନଡିଏକୁ 121 ସିଟ୍ ମିଳିପାରେ, ତେବେ ମହାମେଣ୍ଟ ଖାତାକୁ 119 ସିଟ୍ ଆସିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ 6ଟି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ତେବେ ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳ 14 ନଭେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର ଜାରି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶେଷରେ ରୁଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣା ବନ୍ଦ କଲା ଭାରତ। ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରୁଷକୁ ତେଲ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ଅର୍ଡର ଦେଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସର 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରେ ତେଲ କିଣା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥାନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ତାହା ହୋଇନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ଦେଖାଗଲାଣି ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ଣତା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନା ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ହେଲେ ହାସିନା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଶକୁ ଯିବି ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଭାଗିଦାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଚାଲିବ। ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ଦଳ ଆଗାମୀ ଲିଗ୍ରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଯିବ। ହାସିନା ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହାସିନା ଏହି ବିବୃତ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଗାମୀ ଲିଗ୍ ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ଏକ ବିଶାଳ ଧର୍ମଘଟର ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ ସହିତ ଏକ ଆଲୋଚନାରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଲଲିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୁନିତା ସହରରେ ନଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବିବାହରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଟିନା ମଧ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ସତ ମାନି ନେଲେ ଦର୍ଶକ। ଅଭିନୟ ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା ଯେ ରାଗ ତମ ତମ ଦର୍ଶକ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗିବା ସହ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ମାରିଲେ ଚାପୁଡା। ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଅଣ୍ଡରେଇରେ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ପାର୍ଟି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦର୍ଶକ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଖବର ଅନୁସାରେ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଓସିଏ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ସ୍କାମ୍ ମାମଲା। ଶଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିର କେୟାର ଟେକର ଗିରଫ ହୋଇଛି। କେୟାର ଟେକର ସାଗର ଗୌଡଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସାଗର ଜରିଆରେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କରେ ଆସୁଥିଲା ଶଙ୍କର ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଦୀଘା ମଡେଲକୁ ଅପରେଟ କରୁଥିଲା
ସାଗର ଗତକାଲି ଧରା ପଡ଼ି ଗିରଫ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ତଦନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଭୁଟାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀର ଏଲ୍ଏନ୍ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭୁଟାନରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଲ୍ଏନ୍ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୀରଭୂମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୋଲିସ 20,000 ଜିଲୋଟିନ୍ ଛଡ଼ ଜବତ କରିଛି। ଏତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ କି? ପୋଲିସର ସୂଚନା ମୁତାବକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୀରଭୂମରେ 50ଟି ବେଗ୍ରେ ଥିବା 20,000 ଜିଲୋଟିନ୍ ଝଡ଼ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆସୁଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ବୀରଭୂମର ସୁଲତାନପୁର ନଲହାଟି ଠାରେ ପୁଲିସ ଚେକିଂ ସମୟରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଏତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି କି ବେଆଇନ ଭାବେ ଏହି ଜିଲୋଟିନ୍ ଝଡ଼ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଜିଲୋଟିନ୍ ଝଡ଼କୁ ଏକ ଶସ୍ତା ବିସ୍ଫୋରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେଉ କି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିବା କଥା ହେଉ, ସର୍ବାଧିକ ଲୋକେ ଋଣ ଉପରେ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ଋଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ନା କିଛି ବନ୍ଧକ ରଖିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଜମି ଓ ସୁନା ଦେଇ ଲୋକମାନେ ଋଣ ନେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଆପଣ ରୂପା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁତାବକ ଏବେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ନିୟମ 2026 ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଲାଭ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକକୁ ମିଳିବ।